नमः हरिः ॐ न गुरोरधिकं वन्दे सिंहुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं ह्रीङ्कारासनगर्भितां नलशिखां सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णां वरधारिणीं वरसुधां धौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणी वर्चो विहेवे स्वस्तो वयन्द्वेन्दानास्तनवं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रतिशश्चतस्रस्वयाद्भिजक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मान्तरिक्षमरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमाजन्ता मय्यासीरस्तु मय देवहूतिः दैयाहोतारावनिशं तपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासु वीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मालिका कत्तमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवी षडुर्वीरुर्नः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वौ मास्महि प्रजया मातुर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रजनदन् पुरस्तादप्तो गोपाः परिपाहिनः स्वं प्रत्यञ्चयन्तु निगुतः पुनस्ते मैषां चित्तं प्रबुधा विनेशतो धातातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगं सवितारमभिवातिशाहो इमं यस्मिनो बृहस्पतिर्देवापातो यजमानं निर्धातु उर्व्यजानो महिषः सर्मयगं सदस्मिन्नवे पुरुहोतः पुरुक्षो स नः प्रजायै हर्यस्य मृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापराधः येन सवत्ता अवते बविन्द्राग्निभ्यामबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं वोघ्रञ्चेत्तारमधिराचमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदस्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवे जुहस्वास्य कर्मो हरिवो मेदिनं वा ध्रुवन्ते राजा ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रन्धारयिकां ध्रुवं ध्रुवेण अभिषा तस्मै देवा अजब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः देवीं वाचमजनयं देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रे समूर्जन्तुहानाधेनुरागस्मानुपस्तुतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तवस्तु अस्मिन् समुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता बलसिद्धिरस्तु
यस्य वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणाप्तुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुद्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवाणीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जगस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा अभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा अस्तो प्रक्षाल्य गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ हृषीकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीकृष्ण परमः प्रचोदयातु ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरों यजमानस्य उपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलश्चान्यप्रदेशे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे श्री भ्रमराम्बादेवी समेत श्री चन्नमल्लेश्वर स्वामी सन्निधौ समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य गणितानेक दिव्यावतारस्य आदिमध्यान्तरहितस्य त्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य देवदेवस्य श्री भ्रमराम्बादेवी समेत श्री चन्नमल्लेश्वर स्वामी देवता मुद्दिश्य श्री भ्रमराम्बादेवी समेत श्री चन्नमल्लेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं लोक कल्याणार्थं त्रयाह्निक दीक्षा पूर्वक कल्याण महोत्सवांगत्वेन द्वितीय दिवसे श्री भ्रमराम्बादेवी समेत चन्नमल्लेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं श्रीमां श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पवन कुमार नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य शर्वाणी नामदेवत्याः यजमानस्य सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयागिरारोग्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमां श्रीमतः भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य आदिलक्ष्मी कामेश्वरी नामधेयस्य यजमानस्पुत्रकस्य वेङ्कटेश्वर नामधेयस्य शिवरामकृष्णप्रसाद नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमां श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य उप्पालगोत्रोद्भवस्य राजेश्वरराव नामधेयस्य तस्य धर्मपत्नी समेत सह कुटुम्बस्य आयुष्य
యజమానస్య పుత్రకస్య జితేంద్రానామదేశ్య సహ కుటుంబస్య ఆయుష్యావృత్యర్థం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య నామదేశాః మిథునకులగోత్రోద్భవస్య వెంకటగౌడేశ్వరనామదేశ్య తస్య ధర్మపత్న్యాః లలితాంబానామదేశ్య దంపత్యోః ఆయుష్యావృత్యర్థం యజమానస్య పుత్రకస్యాః వంశీకృష్ణానామదేశ్య తస్య ధర్మపత్నీ సమేతతః కుటుంబస్య ఆయుష్యావృత్యర్థం లక్ష్మీ వెంకటశైలేశనామదేశ్య సహ కుటుంబస్య ఆయుష్యావృత్యర్థం శ్రీమాన్ గోత్రోద్భవస్య నామదేశ్య తంగెల్ల గోత్రోద్భవస్య సాంబశివరావునామదేశ్య శ్రీలక్ష్మీనామదేశ్య సహ కుటుంబస్య ఆయుష్యావృత్యర్థం వరిశాల గోత్రోద్భవస్య లీలాకృష్ణానామదేశ్య సునీతానామదేశ్య సహ కుటుంబస్య ఆయుష్యావృత్యర్థం యజమానస్య తంగెల్ల గోత్రోద్భవస్య జగన్మోహన్ రావు నామదేశ్య ప్రభావతి నామదేశ్య ప్రవీణ్ కుమార్ నామదేశ్య సహ కుటుంబస్య పోగనోలు గోత్రోద్భవస్య సుప్రజా నామదేశ్య మనీష్ నామదేశ్య వెంకట ఆకాశ్ నామదేశ్య సహ కుటుంబస్య. ఓం आवयोः सकलगण्डदुर्दोषपरिहारार्थम् अस्मिन् ग्रामे स्थितानां प्रजानां ब्राह्मणादि सर्ववर्णानां सर्वेषां भक्तजनानां च व्याधिचोरदुर्भिक्ष अनावृष्टि राजबाधादि सर्वोपद्रवशान्त्यर्थं राजा राष्ट्रग्रामपाचक परचारकाभिवृद्ध्यर्थं ग्रामे सद्यः सुवृष्टिसिद्ध्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानां च जन्म नक्षत्र जन्म राशिवशात् नाम नक्षत्र नाम राशिवशात् अम्मी अंदर चन्नमल्लेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं लोक कल्याणार्थं अन्योन्य सहायेन यथाशक्ति संपादित द्रव्य पूर्वक लीला विलास शांति कल्याण महोत्सवाख्यं कर्म करिष्यमानस्तदंगत्वेन तदादौ गृह भूभाण्ड आत्मद्रव्य स्थल पदार्थ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थगुं शान्त्यर्थम अभ्युदयार्थं च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये. आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति పూజాం కరిష్యే. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. మీ మనస్సులో సంకల్పం చెప్పుకోండి. సంకల్పం అంటే అప్లికేషన్ లాంటిదన్నమాట. ఈ క్రోధినామ సంవత్సరము ఉత్తరాయణము గ్రీష్మ ఋతువు జ్యేష్ఠమాసము శుక్లపక్షము పూర్ణిమ తిథి గురువారము. ఇది సంస్కృతంలో డేట్. బలానా డేట్ రోజున బలానా గోత్రంలో జన్మించిన నేను నా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా స్వామి యొక్క కృప కలగాలి, అమ్మవారి యొక్క ఆశీస్సులు కలగాలి, సమస్త శుభములు మా ఇంట జరగాలి, లోకము బాగుండాలి, మేము బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి అనేటువంటి సత్సంకల్పం శివ సంకల్పం చేత కరిష్యే. ఒక అప్లికేషన్ ఏ విధంగా అయితే డేట్ వేసి మన పేరు సన్ ఆఫ్ పిన్ కోడ్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసి ఎలాగైతే పంపిస్తామో అదేవిధంగా కరిష్యే అంటూ మనం కూడా ఈరోజు స్వామివారి సేవ కొరకై అర్జీ పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. మనం కళ్యాణం చేస్తున్నాం అనేటువంటి భావన చేత మనం ఎప్పుడూ ఉండకూడదు. మనం కళ్యాణం చేయడం ఏంటండి? కళ్యాణం అనేటువంటి సేవ. వారి ఊరికి మనం కళ్యాణం చేయడం ఏంటి? జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. ఈ జగత్తుకే వారిరువురు కూడా తల్లిదండ్రులు. వారి తల్లిదండ్రులకు మనం కళ్యాణం చేయడం ఏంటి? ఆ కళ్యాణమైనటువంటి సేవ చేత మనం మన ఇంట్లో సమస్త శుభములు పొందాలి. వారి కళ్యాణం చేయడం చేత జగత్తు కళ్యాణప్రదంగా ఉంటుంది అనేటువంటి సత్సంకల్పం చేత శివ సంకల్పం చేత అప్లికేషన్ ఎలాగైతే మనం ఎంటర్ చేసి ఒక అర్జీని ప్రభుత్వానికి పెట్టుకుంటామో సంకల్పం అనేటువంటి ఒక అప్లికేషన్ని సిద్ధం చేసి స్వామి మీ సేవ కొరకై మా ఇంట సమస్త శుభములు కలగాలని మీ యొక్క కళ్యాణము అనేటువంటి సేవ నేను నిర్వహిస్తున్నాను అని అర్చక స్వామి మన తరఫున సంకల్పం చేశారు. వారి సంకల్పమే శివ సంకల్పం. శివం అంటే శుభప్రదమని మంగళప్రదమని. ఈ సంకల్పం మంగళప్రదమైనటువంటిది. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. మీ మనోభీష్టములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చెప్పుకోండి. ఇంతకాలానికి ఈ స్వామి సన్నిధి యందు కళ్యాణం చేసేటువంటి భాగ్యము, కళ్యాణం తిలకించేటువంటి భాగ్యము మనకందరికీ కూడా లభ్యమైంది. ఇదంతా కూడా ఈశ్వరేచ్ఛ. శివాజ్ఞ లేనిదే చీమ కూడా కుట్టదని పెద్దల మాట అన్నట్లుగా ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం లేకపోతే ఏ చిన్న పని కూడా జరగదు. వారి యొక్క కళ్యాణాన్ని మనం తిలకిస్తున్నామంటే అది స్వామివారి సంకల్పం.
అంతే తప్ప మనమేదో కూర్చున్నామని కాదు. ఇంతకాలానికి మనకి అవకాశం వచ్చింది, మన వంతు వచ్చింది అనేటువంటి భక్తి భావన చేత ఉండాలి. కాబట్టి అందరూ కూడా చక్కగా ఓం నమః శివాయ పంచాక్షరి జపం చేసుకోండి. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ జరుగుతోంది. సకల విఘ్నములు శాంతించి ఏదైతే కళ్యాణ మహోత్సవం చేస్తూ ఉన్నామో ఆ మహోత్సవము నిర్విఘ్నంగా పూర్తయ్యేందుకు, సమస్త శుభములు కలిగేందుకు ఆ గణనాథుణ్ణి అర్చన చేస్తూ ఉన్నాం. ఓం నమః శివాయ అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం నమః శివాయ. ఓం తదంగ కలశార ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం శ్రీ మహాగణాధిపతి తదంగ కలశారాధనం కరిష్యే. కలశే ఉదకం పూరయిత్వా ఓం ఆ కలశే శుధావతి పవిత్రే పరిశిచ్యతే. కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రः సమాశ్రితః. కుక్షౌ తు సాగరాः సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా. అంగైశ్చ సగితాः సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః. గంగే చ యమునే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణి చ గౌతమీ. పంచగంగా పఠేన్నిత్యం మహాపాతకనాశనం. ఆయాంతు శ్రీ మహాగణాధిపతి పూజార్థం. అందరూ కూడా మమ అనుకోండి. దురితక్షయకారక కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య దేవమాత్మానం చ సంప్రోక్ష్య తదంగ ప్రాణ ప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఓం అసునీతే పునరస్మాసు చక్షుః పునః ప్రాణమిహనోధి భోగం. జియోక్పస్యేమ సూర్యముచ్చరం తమనుమతే మృళయా న స్వస్తి. అమృతం వై ప్రాణ అమృతమాపః ప్రాణానేవ యథా స్థానముపహ్వజతే. స్వామిన్ సర్వజగన్నాథ యావత్ పూజావసానకం తావత్వం ప్రీతిభావేన బింబేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. అభీప్సితార్థ సిద్ధ్యర్థం పూజితో యస్సురైరపి. సర్వవిఘ్నశ్ఛిదే తస్మై గణాధిపతయే నమః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः సీదసాదనం. అస్మిన్ బింబే భూర్భువః సువః గణపతిమావాహయామి. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి. సువర్ణరత్న ఖజిత సింహాసనం సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం ఆపోష్ఠామయో భువస్థాన ఊర్జే దధాతన. హేరణాయ చక్షసే యోగ శివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః. సతీరివ మాతరః. తస్మా అరంగమామవో యస్య క్షయాయ జిన్వధ. ఆపో యథా శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం అభివస్త్రా సుబసనాన్యరుషాభిధేను సుధుగా పూయమా. అభిచంద్రా భర్తవేనో హిరణ్యాభియశ్వాన్ రథినో దేవసోమా. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. వస్త్రార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్సహజం పురస్తాత్. ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. యజ్ఞోపవీతార్థం పుష్పాక్షతాన్ సమర్పయామి. ఓం గంధద్వారాం దురాధరుషాం నిత్యపుష్టాంకరీషిణీ. ఈశ్వరీగు సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రీ శ్రియం. మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీగంధం సమర్పయామి. ఆయనేతే పరాయణే దూర్వా ఆరోహంతు పుష్పిణీ. హ్రదాశ్చ పుండరీకాని సముద్రస్య గృహాయిమే. గంధస్యోపరి అలంకరణార్థం పుష్పమాలికాన్ సమర్పయామి. పుష్పైః పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఓం కపిలాయ నమః. ఓం గజకర్ణకాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం గణాధిపాయ నమః. ఓం ధూమకేతవే నమః.
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం గజాననాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంబాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాక్షత షోడశనామ పూజాం సమర్పయామి వనస్పత్యుద్భవైర్దివ్యైర్నానాగంధైః సంయుతః ఆఘ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోయం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధూపమాఘ్రాపయామి సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం ప్రియం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం నరకాత్ ఘోర దివ్యర్జ్యోతి నమోస్తుతే శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరమాచమనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాతు అమృతమస్తు అమృతోపస్తరణమసి శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః యథాభాగం నారికేల సకలాన్ సహిత కదలీ ఫలోపహారాన్ నివేదయామి ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ఓం అపానాయ స్వాహా ఓం యానాయ స్వాహా ఓం ఉదానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి అమృతాపిధానమసి ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి హస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి పాదప్రక్షాళనం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి ఓం పూగీఫలైః సకర్పూరైర్నాగవల్లీదళైర్యుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూల చర్వనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి నీరాజనం ఘృతవర్తి సహస్రైశ్చ కర్పూర సకలైస్తథా నీరాజనం త్వయా దత్తం గృహాణ వరదో భవ శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ఉత్తర నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ జై గణపతి మహారాజ్ కి ఏంటమ్మా ఆకలిస్తుందా అమ్మా చెప్పడానికి ఏంటమ్మా భగవన్ నామాన్ని చెప్పడానికి నిద్ర వస్తుందా నాటికల్ టైం అయిందా చెప్పండి అమ్మా హర నమః పార్వతీపతయే శంభో శంకర సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ధూమకేతుర్గణాధ్యక్ష ఫాలచంద్రో గజాననః వక్రతుండః శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణుయాదపి విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః సువర్ణ మంత్రపుష్పం సమర్పయామి ఈశ ఓం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ తాని తాని మనస్యంత్య ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః త్రాహి మాం ప్రపయా దేవ శరణాగతవత్సల యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష గణాధిపా ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభా అవిఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా విఘ్నేశ్వరాయ వరదాయ గణేశ్వరాయ సర్వేశ్వరాయ శుభదాయ సురేశ్వరాయ విద్యాధరాయ వికటాయ వామనాయ భక్త ప్రసన్న వరదాయ నమో నమోస్తు ఇది ప్రార్థనాం సమర్పయామి యస్య స్మృత్యా చ నామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిషు యోనం సంపూర్ణ సాంఖ్యాద సద్యో వందే గణాధిపం మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధిపా యత్పూజితం త్వయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు తే ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః శ్రీ మహాగణాధిపతి సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్మితి భవంతో బ్రువంతు ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్యేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి శ్రీ మహాగణాధిపతి ప్రసాద సిద్ధిరస్తు ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజం తదేవాస్తాని తాని ధర్మాని ప్రథమాన్యాసన్ దేహనాకం మహిమానః సజంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సంతి దేవాः
శ్రీ మహాగణాధిపతి యథాస్థానం ప్రవేశయామి తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ సహస్రపరమా దేవీ శతమూలా శతాంకురా సర్వకుంహరతు మే పాపం దూర్వాదు స్వప్ననాశని శోభనార్థం పునరాగమనాయ చ. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ఇక్కడతో విఘ్నేశ్వర పూజ పూర్తయింది. విఘ్నములంటే విశేషమైన విఘ్నములేమి సంభవించవు. ఇప్పుడే మనకి ఆవలింతలు వస్తాయి. ఆ విఘ్నములు అధిగమిస్తే మిగతా విఘ్నములన్నీ కూడా చాలా సులువుగా మనం ఎదుర్కోవచ్చు. అటువంటి విఘ్నములు శాంతించి చేయబోయేటువంటి క్రతువు నిర్విఘ్నంగా పూర్తవ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశ్యం చేత ఆ గణనాథుణ్ణి అర్చన చేశాం. అర్ఘ్య పాద్య ఆచమన స్నాన వస్త్ర యజ్ఞోపవీత గంధ పుష్ప ధూప దీప నైవేద్య తాంబూల నీరాజన మంత్ర పుష్ప ప్రదక్షిణ ప్రార్థన పూర్వకంగా 16 రకముల ఉపచారములు స్వయంగా చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా విఘ్నేశ్వర పూజ పూర్తయింది. అనుహవమితి శాకునాది మంత్రాన్ వాచయన్ కళ్యాణాకారమేత్యా. ఓం అనుహవం పరిహవం పరివాదం పరిక్షపం దుస్వప్నం దురుదితం తద్విషద్భ్యో దిశామ్యహం. అనుహూతం పరిహూతకం శకునేర్యదశాకునం మృగస్య శృతమక్ష్ణయా తద్విషద్భ్యో దిశామ్యహం. ఆరాత్తే అగ్నిరస్త్వారాత్ పరశురస్తుతే ఆతే త్వాభివర్షతు స్వస్తి తేస్తు వనస్పతే స్వస్తి మేస్తు వనస్పతే. నమస్య కృత్సదే రుద్రాయ నమో రుద్రాయ శకృత్సదే. గోష్ఠమసి నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసి సిగసి నసి వజ్రో నమస్తే అస్తు మామాహి గుంసి. ఉద్గాతేవ శకునే సామగాయసి బ్రహ్మపుత్ర ఇవ సవనేషు శగుంససి. స్వస్తి నః శకునే అస్తు ప్రతినః సుమనా భవ ఇది కళ్యాణాకారమేత్యా. పాదో ప్రక్షాళన్యాచమ్య ప్రాణానాయమ్య. శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి సమేత శ్రీ చన్నమల్లేశ్వర స్వామి దేవత లీలా విలాస శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన ఆదౌ రక్షణార్థం రక్షాబంధన సహిత యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. రక్షాబంధన యజ్ఞసూత్ర దేవతాభ్యో నమః. ధియాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి సువర్ణరత్నసింహాసనార్థమక్షతాన్ సమర్పయామి. పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోరర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రం సమర్పయామి యజ్ఞసూత్రం సమర్పయామి గంధం సమర్పయామి అక్షతాన్ సమర్పయామి పుష్పం సమర్పయామి. బలాయ నమః. రక్షాసూత్ర యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి. ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. సర్వభూతదమనాయ నమః. రక్షాబంధన యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. కదలీఫలోపహార నైవేద్యం సమర్పయామి. నీరాజనం తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూల చర్వణానంతరమాచమనీయం సమర్పయామి. అధ నీరాజనం. ఓం అఘోరేభ్యో ధఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యః. ప్రజాం మే గోపాయ అమృతత్వాయ జీవసే జాతాంజనిష్యమానాంచ. అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠిత. రక్షాబంధన యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. నీరాజనం దర్శయామి. హర నమః పార్వతీపతయే. హర 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 మహాదేవ. శంకర భగవానుకూజయ. ధాతా ధాతృణాం భువనస్య యస్పతిర్దేవగుం సవితారమభిమాతిశాహం. ఇమై యజ్ఞమశ్వినో భా బృహస్పతిర్దేవాః పాంతు యజమానన్యర్థాతు. పుష్పం సమర్పయామి. ఆత్మప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా భగవాన్ సర్వాత్మకః. రక్షాబంధన సహిత యజ్ఞసూత్ర దేవత సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవంతు. ఏతద్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు. ఒకసారి మేళం చేయండి. స్వామివారికి రక్షాబంధన దాన జరుగుతోంది. అందరూ కూడా రక్షాసూత్రాన్ని కళ్ళకద్దుకోండి. హర నమః పార్వతీపతయే. హర 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 మహాదేవ.
శంకర భగవాన్ రక్షాబంధనం కుర్యాతు. ఓం విశ్వేత్తాతే సవనేషు ప్రభాజ్యాయ చకర్థమఘవన్నింద్ర సున్వతే పురుష సంభృతం స్వభావృణోశరభాయ హర్షబంధవే. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఓం ఆచమ్య రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. రక్షాబంధన ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహ, ఓం నారాయణాయ స్వాహ, ఓం మాధవాయ స్వాహ, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం విష్ణవే నమః, ఓం మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, ధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. యజ్ఞోపవీతాన్ని దర్శనం చేసుకోండి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాత్ ఆయుష్యమగ్రయం ప్రతిముంచ శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః. పునరాచమ్య హార్దిపన్. ఓం అఘోరేభ్యో ధఘోరేభ్యో ఘోరఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో నమస్తేస్తు రుద్రరూపేభ్యః. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. శంకర భగవానుకు జయ. స్వామివారికి రక్షాబంధన ధారణ జరిగింది. అదేవిధంగా యజ్ఞ సూత్రాన్ని ధరింపజేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు చతురోవరములు అంటే పూర్వం వివాహం నిశ్చయం చేసుకునే సమయంలో పెళ్లి పెద్దలను నిర్ణయించేవాళ్ళు. అటు తరఫున ఒక నలుగురు, ఇటు తరఫున ఒక నలుగురిని ఉత్తములైనటువంటి తర్క మీమాంస సాంఖ్య యోగ వ్యాకరణ వైయాసికాఖ్య షట్శాస్త్ర పండితుల్ని ఎంపిక చేసుకుని వారికి దారి ఖర్చుల నిమిత్తంగా ధనాన్ని అందజేసి మా కుమార్తెకు తగిన వరుణ్ణి ఎంపిక చేయండి, అదేవిధంగా మా కుమారుడికి తగినటువంటి వధువుని ఎంపిక చేయండి అని చెప్పి ఎవరైతే కన్యాదాత ఉన్నారో వారు పెద్దల్ని ఆశ్రయించి వారికి ధనాన్ని అందజేసి దారి ఖర్చులు అందజేసి వారిని ఎన్నుకుని నియమించేవారు. వాళ్ళని పెళ్లి పెద్దలు అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడంటే మనకి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు వచ్చేసినాయి. ట్రైన్స్ వచ్చేసినాయి, బస్సులు వచ్చేసినాయి, అదేవిధంగా ఫ్లైట్స్ వచ్చేసినాయి. పూర్వం అంతా కూడా కాలినడకన వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ఇప్పుడు చేసేటువంటి కళ్యాణ ఘట్టంలో స్వామి తరఫునట నలుగురు పెద్దలని ఎంపిక చేసి, అమ్మవారి తరఫున నలుగురిని పెద్దల్ని ఎంపిక చేసి వారికి దక్షిణాది తాంబూలాలు అందజేసి వారు ఉభయులకి కూడా వివాహాన్ని నిశ్చయం చేయడం. దీన్నే ఎంగేజ్మెంట్, నిశ్చితార్థం అంటారు. ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకోవడం అంటారు కదా, నిశ్చితార్థం అన్నమాట. ఇప్పుడు అది జరుగుతోంది. నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం చతుర్వరాన్ బ్రాహ్మణాం శ్రుతశీల విత్త సంపన్నాం సుహృద సమవేతాన్ కార్యకుశలాన్ వరః ప్రహినుయాత్ భగవదర్థం కన్యాం వృణీధ్వం. ఓం ప్రసుగ్మంతాధియసా నస్య సక్షని వరేభిర్వరాగుం అభిషు ప్రసీదత. అస్మాకమింద్ర ఉభయం జుజోషతి యత్ సౌమ్యస్యాంధసో బుబోధతి. వృక్షరా అర్జవః సంతు పంథాయేభిః సఖాయోజంతి నో వరేయం. సమర్యమా సంభగో నో నినీయాత్ సంజాస్పత్యగుం సుయమమస్తు దేవాః. కన్యాదాతారం గత్వా
పరమశివస గోత్రోద్భవాయ చండమల్లేశ్వర శర్మణే వరాయ పరబ్రహ్మణే వరాయ కాశ్యపస గోత్రోద్భవాం శ్రీ భ్రమరాంబా దేవి నామ్నీం కన్యాం. స్వామి యొక్క వివరములు, స్వామి యొక్క తండ్రి గారెవరు, స్వామి తాతగారెవరు, స్వామివారి వంశం ఏమిటి, స్వామి గోత్రములేమిటి, ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారి యొక్క వివరములన్నీ కూడా సభాముఖంగా చెప్పాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఒక వివాహాన్ని చేస్తున్నప్పుడు అన్నీ కూడా సభాముఖంగా చెప్పాలి. వచ్చినటువంటి పెద్దలు ఉంటారు, చదువుకున్న పండితులు ఉంటారు, అదేవిధంగా ముత్తైదులు ఉంటారు, అనేక మంది వివాహానికి విచ్చేస్తారు. వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళిద్దరిలో పేరు చెప్పకుండా చేసేయకూడదు. సభాముఖంగా పిల్లవాడి యొక్క గోత్రము, వారి తల్లిదండ్రుల పేర్లు, వాళ్ళ వంశంలో 3 తరముల వరకు చెప్పాలి. అమ్మాయి తరఫున కూడా వాళ్ళ గోత్రము, అమ్మాయి పేరు, అమ్మాయి యొక్క 3 తరములు చెప్పాలి. అందుకే అటు 7 తరములు ఇటు 7 తరములు కూడా పరిశీలించిన పిమ్మటే పెళ్లి చేయమన్నారు తప్ప తెలియకుండా పెళ్లి చేయొద్దని చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ బంధుత్వంలో వారిద్దరూ కూడా ఏమైనా అన్నదమ్ములు ఎలాగైతే కలుస్తారో వధూవరులు ఇద్దరూ కూడా ఏదో బీరకాయ పీచు బంధం చేత అన్నా చెల్లెళ్ళు అవచ్చేమో తెలియదు. కాబట్టి పెద్దల సమక్షంలో చెబితే పెద్దలు ఆమోదిస్తారు, ఈ వివాహం సమ్మతమేనని ఆమోదిస్తారు. అందుకే సభాముఖంగా పిల్లవాడి యొక్క గోత్రము, వాళ్ళ వంశ పెద్దల పేర్లు, అమ్మాయి గోత్రము, అమ్మాయి యొక్క వంశం యొక్క పెద్దల పేర్లు చెప్పాలి. దీన్ని ప్రవర అని పిలుస్తారు. అది చెప్పడం జరుగుతుంది. నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరమశివస గోత్రస్య పరమశివ శర్మణో నప్త్రే. స్వామివారి యొక్క గోత్రం పరమశివస గోత్రం. స్వామి ఆదియు అంతము లేనివాడు. స్వామివారికి జనన మరణములకు అతీతంగా ఉండేటువంటి స్వామి సృష్టికి ముందు ఉంటాడు, సృష్టిలోనూ ఉంటాడు, సృష్టి తర్వాత ఉంటాడు. సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా ఉండేటువంటి స్వామికి జననం అనేది లేదు. ఆయన స్వయం వ్యక్తం. ఈ చతుర్దశ బ్రహ్మాండములు మొత్తం కూడా ఆయన స్వరూపమే. కానీ వివాహంలో పేరు చెప్పాలి కాబట్టి వారి యొక్క గోత్రం వచ్చేసి పరమశివస గోత్రం. పరమశివస గోత్రస్య పరమశివస శర్మణో నప్త్రే. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరమశివస గోత్రస్య సదాశివ శర్మణ పౌత్రాయ. పరమశివుడు అనేటువంటి వారికి స్వామివారు ముని మనవడు అట. అదేవిధంగా సదాశివుడు అనేటువంటి పరబ్రహ్మకు మనవడట స్వామివారు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరమశివస గోత్రోద్భవస్య మహానటేశ్వర శర్మణ పుత్రాయ. మహానటేశ్వరుడు అనేటువంటి పరబ్రహ్మకు పుత్రుడట స్వామివారు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప నిరామయ నిరాఖ్యాత పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరమశివస గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ ఆదిమధ్యాంతరహితాయ ఇసుగుపల్లి గ్రామపుర నివాసాయ శ్రీ చన్నమల్లేశ్వర పరబ్రహ్మణే వరాయ. స్వామివారి యొక్క గోత్రము, స్వామి యొక్క పూర్వీకుల యొక్క పేర్లు కూడా సభాముఖంగా ప్రకటించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అమ్మవారి యొక్క వివరములు చెప్పు. సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సారణైధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రస్య మహామేరో శర్మణో నప్త్రీ. అమ్మవారి గోత్రం కాశ్యపస గోత్రం. కొంతమందికి మా గోత్రం తెలియదండి, మా పెద్దలు చెప్పలేదండి అంటారు. అటువంటి వాళ్ళు అమ్మవారి యొక్క గోత్రాన్ని గోత్రంగా స్వీకరించవచ్చును. కాశ్యపస గోత్రాన్ని అందరూ కూడా స్వీకరించవచ్చును. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సారణైధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవస్య మందరాచల జర్మణ పౌత్రీం. మందరాచల అనేటువంటి మహారాజు గారి యొక్క మనవరాలు
భ్రమరాంబికాదేవి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సారణైర్ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత. కాశ్యపస గోత్రోద్భవస్య హిమవంత శర్మణః పుత్రీం. హిమవంతుని యొక్క కుమార్తె అమ్మవారు. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. కాశ్యప ఆవత్సారణైర్ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత. కాశ్యపస గోత్రోద్భవాం అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకీం చతుర్దశ భువనాదీశ్వరీం భ్రమరాంబికా నామ్నీం కన్యాం. అమ్మవారి యొక్క వివరములు కూడా సభాముఖంగా ప్రకటించి ఈ వధూవరులకు వివాహం నిశ్చయం జరిగింది అని సమాముఖంగా నిశ్చితార్థం చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత వివాహ తంతు ఇక్కడ నుంచి ఈ వివాహ తంతులో స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ చరణములను ప్రక్షాళన చేయడం జరుగుతుంది. దీన్నే వరపూజ అని పిలుస్తారు. పిల్లవాడిని ఆహ్వానించి పెళ్లిపీట మీద కూర్చోబెట్టి కాళ్ళు గడిగి కన్యాదానం చేయడం. అందులో స్వామికి వరపూజ జరుగుతోంది. నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ కూడా చెప్పండి. మదీయం గృహం ప్రత్యాగతం ఇమం విష్ణురూపిణం వరం వేదోక్త విధినా మధుపర్కేణ సువర్ణేన పూజయిష్యే. ఉదకగ్రం కూర్చం నిదధాతి దిశోపవిశతి రాష్ట్రపృతస్యాచార్య సందీపాత్మజ్ఞోషం. వారి యొక్క పాదములు ప్రక్షాళన చేయడం జరుగుతోంది. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడంతటి వాడు స్వామి యొక్క పాద పద్మములు కడిగారట. ఈ కళ్యాణ ఘట్టంలో మనకి కూడా సౌభాగ్యం లభించింది. ఓం నమస్తే అస్తు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ స్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః. నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చ అరుణాయ చ నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ నమః ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రే వధాయ చ దూరే వధాయ చ నమో హంత్రే చ హనీయసే చ నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమః శంభవే చ మయో భవే చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ. స్వామి యొక్క పాద పద్మములు కడిగినటువంటి నీళ్లు మీ శిరస్సును జల్లుతారు అర్చక స్వామి. అందరూ కూడా శిరస్సు వంచి ఆ నీళ్ళని చల్లించుకోండి. సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. పరో మయమః ఇతి యుషాత్మానం ప్రత్యభివృసేతు త్వయి మహో త్వయి యశో త్వయీంద్రియం వీర్యం. ఓం స్వామి యొక్క పాద పద్మములు అడిగినటువంటి నీళ్లు మీ వద్దకు వస్తున్నాయి. అందరూ కూడా చల్లించుకోండి. దాతా ఉపర్యధ స్థితాభ్యాం కూర్చాభ్యాం పరిగృహ్య మృణ్మయేనార్హణీయా ఆప ఇత్యుక్త్వా అర్హణీయా ఆపః ఆమాగన్నితి వరః కలశోదకమభిమంత్ర్య ఆమాగను యశసా వర్చసా సగుం సృజపయసా తేజసా చ ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం. దాత్రావరస్యాంజలో వరో ఏకదేశ ఆనీయమానే వరో విరాజో దోహోసీతి జుర్జపేతు. విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమసీయ మమ పద్యాయ విరాజ. వరః అపః అపాస్య దాత్రా తచ్ఛేషం పురస్తాన్నినీయమానం వరః సముద్రం వ ఇత్యనుమంత్ర్యా. సముద్రం వః ప్రహినోమి స్వాన్యోనిమపి గచ్చతా. అచ్ఛిద్రః ప్రజయా భూయాసం మాపరాసేచి మత్పజః. అత్ర వాసో గవాదికం యథాశక్తి దత్వా. స్వామి కళ్యాణ ఘట్టంలో తలంబరాల పట్టు వస్త్రములు అమ్మవారికి అయ్యవార్లకి మనందరి తరఫున అర్చక స్వామి కళ్యాణ వస్త్రములు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఆ దివ్యమంగళ వస్త్రములందరూ కూడా దర్శనం చేసుకొని కళ్ళగద్దుకోండి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఓం యువం వస్త్ర
యువం వస్త్రాని పీవసావసాధే యువోరచ్ఛిద్రామంతవోహ సర్గాః అవాతిరతమనృతాని విశ్వర్తేన మిత్రా వరుణా సచేధే సుమంగళీర్యం వధూరిమాగుం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్యై దత్వాయాధాస్తం విపరేతన. మీ భక్తులు మీ దాసానుదాసులు ఇసుకపల్లి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా అమ్మవారికి అయ్యవార్లకు కళ్యాణ ఘట్టంలో భాగంగా అమ్మవారి యొక్క పాద పద్మములకు అయ్యవారి యొక్క పాద పద్మములకు సభక్తిపూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నటువంటి తలంబ్రాల పట్టు వస్త్రములు. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. హిరణ్యరూపస్స హిరణ్య సందృగపాన్నపాత్సేదు హిరణ్యవర్ణః హిరణ్యయాత్ పరియోనేర్నిషద్యా హిరణ్యదాదత్యన్నమస్మై. సువర్ణాభరణైరలంకృత్య దధి మధుసగుం సృష్టం కాగుంసేన వర్షీయసాపిధాయ ఉపర్యధస్థితాభ్యాం కూర్చాభ్యాం మధుపర్క ఇతి దాతా ఉచ్యైస్త్రిరుక్త్వా మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః త్రయ్యై విద్యాయామాగన్నితి. స్వామివారికి మధుపర్కము. మధుపర్కం అంటే వస్త్రాలు కా తల్లి. మధు అంటే తేనె అని, పర్కం అంటే పెరుగు అని. ఆ తేనె పెరుగు కలిగినటువంటి మిశ్రమాన్ని వివాహ సందర్భంగా కన్యాదాత ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పెరుగు తేనె కలిగినటువంటి మిశ్రమాన్ని వరుడికి సమర్పిస్తారు. దాన్నే మధుపర్కం అంటారు. ఆ సందర్భంగా ఇచ్చే వస్త్రాలనే మధుపర్క వస్త్రాలు అంటారు. నమస్కారం చేసుకోండి. యన్మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేనాన్నాద్యేన వీర్యేన పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని ఇది సగృన్నంత్రేణ పునస్తూష్ణీం ద్విప్రాస్య. అమృతాపిధానమసీత్యపః పీత్వా అమృతాపిధానమసీద్విరాచమ్య. పూర్వో ఈ సందర్భంగా సహజంగా గోదానం చేస్తారు. ఎందుకంటే కన్య ఎటువంటిదో గోవు కూడా అటువంటిది. నా కుమార్తెతో పాటు గోవును కూడా దానం చేస్తారు. అసలు కట్నం అంటే గోవే అనమాట, ధనం కాదు. కట్నం అంటే గోవు అని. తన కుమార్తెతో పాటు గోవును కూడా పంపిస్తారు. అమ్మాయి వాళ్ళ వంశాన్ని వృద్ధి చేస్తే గోసంతతి పెరిగి ఆ గోవు ద్వారా లభించినటువంటి ఆవు పాలు, ఆవు పెరుగు, ఆవు నెయ్యి ఇత్యాది ద్రవ్యముల చేత నిరంతరం కూడా స్వామి సేవకు వినియోగిస్తారు యజ్ఞ యాగాదులకు. కట్నం అంటే గోవు అని అర్థం. అందరూ కూడా చెప్పండి. స్వామి కళ్యాణ ఘట్టంలో కన్యాదానం జరుగుతోంది. నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. అందరూ కూడా మీ తరఫున స్వామి కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నారు అమ్మవారిని. నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సమస్త పితॄణాం నిరతి శయానంద బ్రహ్మలోక వాప్త్యాది కన్యాదాన కల్పోక్త ఫల అవాప్తి ద్వారా సాలంకృత సహిరణ్యోదక ధార పూర్వకం కన్యాదానం అహం కరిష్యే. ఈరోజు భ్రమరాంబికా దేవిని మన సొంత ఆడపిల్లలా భావించి మన కడుపున పుట్టినటువంటి కుమార్తెను ఏ విధంగా అయితే కన్యాదానం చేస్తామో ఈ సందర్భంగా పౌర్ణమి పుణ్య గడియలలో స్వామివారికి కన్యాదాన పూర్వకంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. మన కుమార్తెను దానం చేస్తేనే అటు 10 తరములు ఇటు 10 తరములు కూడా ఉత్తమ లోకాలు పొందుతాయట. అశ్వమేధ ఇత్యాది అశ్వమేధ శాంతవన అగ్నిష్టోమాది విశేషమైన యజ్ఞములు 3 సార్లు, ఒక్కొక్కటి 100 పర్యాయములు, అలా 3 సార్లు చేస్తే ఎటువంటి ఫలం వస్తుందో ఒక కన్యను దానం చేయడం వల్ల అటువంటి ఫలం వస్తుందట. అటువంటిది జగన్మాత అయినటువంటి భ్రమరాంబికాదేవిని మన తరఫున మన ఇంటి ఆడపడుచుగా భావించి కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ జన్మ పుణ్య ఫలమో మన వంశంలో పెద్దలు ఏ పుణ్యం చేసుకున్నారో తెలియదు కానీ
ఈరోజు ఇటువంటి సౌభాగ్యం, ఇటువంటి అదృష్టం, ఇటువంటి ఒక చక్కని అవకాశం మనందరికీ కూడా లభ్యమైంది. ఇదంతా కూడా ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం, ఈశ్వరుని యొక్క సంకల్పం, అమ్మవారి యొక్క జగన్మాత కృప అన్నమాట. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నారు. ఓం కన్యాదాన కాలే మహాసంకల్ప పఠనం కరిష్యే అధానంత వీర్యస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య చింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రజమానస్య మహాజలోఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే వ్యక్తా వ్యక్తమహదహంకార వృద్ధిం యప్తేజో వాయవ్యాకాశాద్యావరణేరావృతేస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండ ఖండయోర్మధ్యే ఆధారశక్తి శ్రీకూర్మవరాహ వైష్ణవానందనాగశేషతక్షకాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితే అతలవితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాముపరితలే భువస్సు బర్మహర్జనస్తపః సత్యమిత్యూర్ధ్వ షడ్లోకానామధోభాగే చక్రవాలశైలమధ్య జగత మహాసుమేరో సహస్ర శిఖరానువర్తిని మహానాలాయమాన ఫణిరాజరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్ట దిగ్దంతి శుండా దండోత్తంభిదే అమరావత్యశోకవత్యం భోజవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవత్యలకావత్యాది పుణ్యపురీ విరాజితే అగ్నియమ నిరుతి వరుణ వాయు కుబేరేశానాద్యష్ట దిక్పాలక పాలితే మహేంద్రమలయ సహ్య సుక్తిమదృక్షవద్వింధిజ పారిజాత్ర సప్తకులాచలమతంగ హిరణ్య శృంగమాల్యవత్ కిష్కింధ అరస్య శృంగాఖ్య పంచమహానగాధిష్ఠితే రామసి బిరంతి పృథుమరుద్భగీరథానంగ శశిబిందుకయాంబరీష దిలీప నృక భరతయయాతి మాంధాతృ సుహోత్రాఖ్య షోడశ మహారాజైః పరిపాలితే కార్తవీర్య సగర పురూరవ పురుకుత్సనల హరిశ్చంద్రాఖ్య షట్చక్రవర్తిభిరధిష్ఠితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాలవ నేపాల కేరళ చోళ పాంచాల గౌళ మలయాళ సింహళ ద్రవిళ ద్రావిళ కర్ణాట నాట కర్వాట మరాఠ పానాట సాట పాండ్య పులిందాంధ్రహూణ దశార్ణ భోజ కుక్కురు కురు గాంధార విదర్భ విదేహ బాక్లిక బర్బర కేకయ కోసల కుంతల కిరాత శూరసేన సేవన టెంకణ కొంకణ మత్స్యమద్ర పార్శ్వ ఘూర్జర యావన జాలాంధ్ర సాల్వచేది సింధువంత్యాద్యనేక విశేష దేశ భాషా భూమిపాల చిత్రితే భాగీరథీ గౌతమీ నర్మదా యమునా సరస్వతీ కృష్ణవేణి బాహుదా భీమరథీ తుంగభద్రా రేణుకా మలాపహారీ కావేరీ కృతమాల తామ్రవర్ణీ విశోకా కౌశికీ గండకీ విచిత్రకా వసిష్ఠ ప్రవరా కాశ్యపీ సరయూ సర్వపాపః కుశావతీ ఫల్గునీ కరతోయా పుణ్యతా ప్రణీతాద్యనేక పుణ్యనదీ పవిత్రితే అయోధ్యా మధురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతికా పురీ ద్వారావత్యాది పుణ్యపురీ విరాజితే సకర గుల్మల స్వామి పుష్కరత్రయ సహిత శేషాచల శ్రీశైలాది పుణ్యాచలాధిష్ఠితే ప్లక్ష సాల్మల కుశ క్రౌంచ శాఖ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీప దీపితే భారత కిం పురుషేలావృత కురు భద్రాశ్వక హరిహిరణ్మజ కేతుమాలాఖ్య నవవర్షాత్మికే ఏకం నవసహస్రయోజన విస్తృతే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తినాగ సౌమ్యగాంధర్వవారుణ భరతేతి నవఖండ మండితే వింధ్యక చంపక బదరిక నైమిష నహుష గుహ దేవదారుక శ్వేత ద్వైతాఖ్య దశారణ్యాయతే లోకాలోకాచలాలయతే లవణేక్షుసురా సర్పిర్దధి క్షీర శుద్ధోదకార్ణవైః సప్తభిరుతదిభిర్మండితే పంచాశత్కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే మహామానసరోరుహ అమరావతి శ్వేతముఖేత్యాది చిత్రకూట త్రికూట చంద్రద్రోణకూట చక్రబాలాది శ్రీశైల కైలాసాదీనాం పరిభూమధ్యరేఖాయాః
पूर्वदिग्भागे विन्ध्यस्य दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा कावेर्योर्मध्यदेशे काञ्चीमण्डले सिन्धोः पश्चिमतटे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर सन्निधौ विविधसुरतरु क्रीडा विराजमान दशदिशा बहुल परिमल पटल भ्रमर झङ्कार निकर कदम्बित कलकण्ठ कूजित सनाध केकी कुल मुखरी कृत विजित सारस्वरस्वन तरुषण्डे अतुल विमल सत्कल धौत कल्पतरु छाया विन्यस्त देदीप्यमान रत्न सिंहासनस्योपरि स्थित यन्त्र रासेश्चतुर्दश वर्ण वर्णित सहस्र योजनोन्नत विस्तारस्य पूर्वतः शेखरीकृत ध्वज पताकायुत योजनोन्नत कदम्ब वृक्ष दीपितस्य मन्दारस्य प्रान्ते श्री जलज मध्य मध्यासीनस्य श्रीमति क्षीरजलधि मध्ये धियासित भुजग भोग पर्यङ्क वनजनाभनाभि सरोरुह मधिवसतो देवत्रीयं मनुष्यादि सकल जगत् सृष्टि स्वामिनो परार्धध्वज जीविनः अप्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे पञ्चाशदादि वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीययामे तृतीय मुहूर्ते त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशद्विघटिका गत एष्य द्विघटिकायां प्रथम प्राणायाम काले पार्थिव कल्पानंत कल्प कूर्म कल्प ब्रह्म कल्प वराह कल्प श्वेत वराह कल्प प्रलय कल्प पात्म कल्प सावित्र्याख्य नवकल्पानां मध्ये श्वेत वराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोजिषोत्तम तामसरैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्य सावर्ण्य अग्नि सावर्ण्य ब्रह्म सावर्ण्य रुद्र सावर्ण्य दक्ष सावर्ण्य रौच्य भौच्ये चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे विष्णोर्मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव कृष्ण बौद्ध कल्कि दशावताराणां मध्ये नवमे बौद्धावतारे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनन्दन नागार्जुन कलिशच्छकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके इदानीम् अष्टाविंशन्महायुगे अष्टाविंशत्सहस्रान्वित सप्तदशलक्षान्विते कृतयुगे जाते षण्णवतिसहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे जाते चतुष्षष्टिसहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे जाते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चतुर्लक्षाब्दे कलियुगे प्रथमपादे चान्द्रसौरमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां गुरुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे सुमुहूर्ते सुलग्ने एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणार्थं गङ्गाबालुकाभिः सप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं राशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक बालुकापकर्षक्रमेण सर्वराश्चपकर्ष संमित काले ब्रह्मलोके निवास सिद्ध्यर्थं सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृत राशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षक्रमेण सर्वराश्चपकर्ष संमित काले ब्रह्मलोके निवास सिद्ध्यर्थं सर्षपैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तं कृत राशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक सर्षपापकर्षक्रमेण सर्वराश्चपकर्ष संमित काले ब्रह्मलोके निवास सिद्धिर्ग्रहमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक यमापकर्षक्रमेण सर्वराश्चपकर्ष संमितकाले ब्रह्मलोके निवास सिद्धिर्र्थं गणना संमित देशे वृषलोमभिर्नक्षत्रमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक लोमापकर्षक्रमेण सर्वराश्चपकर्ष संमितकाले के निवास सिद्धिर्र्थं అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి త్రిగుణీకృత అప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు సంపూర్ణ సకల ఫల అవాప్తి అర్థం మయా సహ దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాత్ ఉత్తీర్య శాశ్వత బ్రహ్మలోకే నివాస సిద్ధియర్థం. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. మీ మనస్సులో సంకల్పం చెప్పుకోండి. కన్యాదానం జరుగుతుంది మరికొద్ది నిమిషములలో. కొంతమందికి కుమార్తెలు లేకపోయినా కూడా ఈ పుణ్యఫలం చేత కన్యాదాన ఫలం లభిస్తుంది. నమస్కారం చేసుకోండి. వాసనయాస్మిన్ సంసారే విచిత్రాభిర్విచిత్రాసు నానా యోనిషు పునః కేన వా కర్మ విశేషణ ఇదానీం మనుష్య జన్మ విశేషం ప్రాప్తవత్ జాతస్య గోత్రస్య నామధేయస్య జన్మాభ్యయాసాది
జన్మ ప్రభృత్యే తక్షణ పర్యంతం మధ్యే భర్తిని కాలే సంభావితానాం పాపానాం వాక్ పాణిపాద వాయుపస్థానాం కర్మేంద్రియాణాం త్వక్ చక్షుశ్రోత్ర దిక్పాఘ్రాణానాం పంచానాం జ్ఞానేంద్రియాణాం ఏతేషాం ప్రేరకస్యాంతఃకరణైః సగోచరైః సంబంధే సతి సంభావిత సకల పాపానాం చ నివృత్తి ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం మత్స్య పురాణోక్త స్వృత్యోక్త ప్రకారేణ మత్స్య పురాణోక్త షోడశ మహాదానాం సర్వస్య సాలంకృత కన్యాదానం ధారాపూర్వకమహం కరిష్యే కనక సంపన్నాం కనక దాస్యామి విష్ణవే కన్యే మమాగ్రతో భూయా కన్యే మే దేహి పార్శ్వయోః కన్యే మే పృష్ఠతో భూయాస్త్వద్దానాన్ మోక్షమాప్నుయాం కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థ విశ్వంభరా సర్వభూతాః సాక్షిణ్యః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం శ్రీరూపైషా త్వయా కన్యా తుభ్యం శ్రీధరరూపిణే ఇత్యుక్తోదకపూర్వం తాం దద్యాతస్మై కుశకుసుమసహిరణ్యోదకాక్షతాన్ హస్తే కన్యాం గృహీత్వా తుభ్యం లోకకళ్యాణార్థం దేవస్యత్వా సపితుః ప్రసవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం ఊష్ణో హస్తాభ్యాం లోకకళ్యాణార్థం స్వామినః ప్రతిగృహామి రాజా త్వా వరుణో నయతు దేవి ప్రజాపతయే కన్యాం తేనామృతత్వమస్యాం వయోధాత్రే మయో మహ్యమస్తు ప్రతిగ్రహీత్రే క ఇదం కస్మాదాదు కామో దాత కామః ప్రతిగ్రహీత కామగుం సముద్రమావిశా కామేన త్వా ప్రతిగృహామి కామైతత్తే ఏషా తే కామదక్షిణా ఉత్తానస్త్వాంగీరసః ప్రతిగృహాతు. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ధర్మార్థ కామేషు త్వయైషా నాతి చరితవ్యా నాతి చరామి భగవదర్థం లోక కళ్యాణార్థం నాతి చరామి. సుముహూర్త సమయం ఆసన్నమైనది. కన్యాదానం పూర్తయింది. ఇప్పుడు గుడజీర నిక్షేపణం అంటే వధూవరుల యొక్క శిరస్సు మీద జీలకర్ర బెల్లాన్ని ఉంచేటువంటి సమయం. దీన్నే సుముహూర్తంగా భావిస్తాం. అటువంటి సమయం సహజంగా ఒక హైందవ వివాహం జరుగుతున్నప్పుడు అష్టమంగళములు అంటారు. అంటే మొట్టమొదటిగా బ్రాహ్మణుడు, దర్భ, గోవు, ఆవు పాలు, నీరు, బంగారము, హిరణ్యము, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఇత్యాది 8 మంగళములు ఉండాలట. వీటిని అష్టమంగళములు అంటారు. తిప్పితే వీటినే మంగళాష్టములుగా భావిస్తారు. ఈ అష్టమంగళముల సాక్షిగా వివాహం చేయాలి. స్వామి కళ్యాణ ఘట్టంలో సుముహూర్త సమయం ఆసన్నమైంది. నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం కళ్యాణైకనికేతన సుజనత కళ్యాణ సంధాయక కళ్యాణ ప్రదకీర్తనో గుణనిధి కళ్యాణద కళ్యాణాద్రి సమానసార నిభవ కళ్యాణద శ్రీమన్ సింహగిరీశ్వర కరుణయా దద్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. ఓం పాఠీనః కమఠో వరాహ నృహరీ కళ్యాణదాయీ వటుః భార్గవ్యో రఘునాయకో యదుపతిర్బుద్ధశ్చ కల్కీతివత్ బ్రహ్మాదిస్తుత నామ రూప విలసద్దేవో జగద్రక్షకః పాయాద్వో భగవాన్ పురాణ పురుషః కుర్యాత్ సదా మంగళం. సావధాన శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. డుండీశో నరసింహుడో
ధమరుకో శంభుం డిడీవల్లభో డిండాజారుడ జంబుజాక్ష గహనో యస్మిన్ రుకాండ్రుడ్రగః డింభం కుంభడి కుంభ కుంభ గహనో ఢీంకారమో డిండిమో డోలాడుండు ఖాండు నిలయః కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన టంకారో మకరధ్వజస్య ధనుషష్టం కం కరీశాంకరీ టీకా నాటక కావ్య శాస్త్ర గహన గాంధారి పాలా సదా సర్వధూపక బాట పాట సురట భాస్వన్నయోధూపయో ధాన్యావర్తన సుందరాశ్చ సతతం కుర్వంతు వాం మంగళం సావధాన శుభలగ్నే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన స్వస్త్యష్టాతీతి సహస్రాణాం ద్విజ గురు దైవత్యానాం ఐరావతాద్యష్ట దిగ్గజానాం నిరంతరమనుకూల అస్య కళ్యాణోత్సవ సమయే సర్వే గ్రహాః శుభైకాదశ స్థాన ఫలదా వరదా సుప్రీత సుముహూర్త సుప్రసన్న వరదా భవంతు. అమ్మవారికి అయ్యవార్లకి జీలకర్ర బెల్లము గుడజీరము అంటారు నిక్షేపణ జరుగుతోంది. సుముహూర్త సమయం ఆసన్నమైంది. అందరూ కూడా ఆ జీలకర్ర బెల్లాన్ని దర్శనం చేసుకోండి. ఒకసారి గట్టి మేళం చేయండి అయ్యా. ఓం హర నమః పార్వతి అన్నయ్య అన్నయ్య పరమేశాన్ని చూపించండి. ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతే వో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాశ్రంధారయితాం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ జయ జయ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతే వో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయితాం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవా అధిబ్రవన్ అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామానుకూల్య ఫలసిద్ధిరస్తు. घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः. कर्पूर आनन्दमङ्गल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि. हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंकर भगवानुकू जय. స్వామి యొక్క కళ్యాణ ఘట్టంలో సుముహూర్తం పూర్తయింది. మాంగళ్య ధారణ, నీలలోహిత ధారణ. అమ్మవారి పేరే సర్వమంగళ. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. అటువంటి అమ్మవారికి అమ్మవారి పేరే సర్వమంగళ. అన్నయ్య తమలపాకు పైన బోర్లించి తమలపాకు బోర్లించి సరిపోతుంది. అమ్మవారి కళ్యాణ ఘట్టంలో మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది. అమ్మలు గన్న అమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాలా పెద్దమ్మ సురారులమ్మ. అటువంటి తల్లి జగజ్జననికి మాంగళ్య ధారణ. ఆ మాంగళ్యాన్ని మనం దర్శనం చేసుకున్నంత మాత్రం చేతనే సమస్త మంగళములు, ముత్తైదులకు దీర్ఘ సౌమంగళ్యము,
అందరికీ కూడా దీర్ఘాయుష్షు కలుగుతోంది. మనల్ని అనుగ్రహించడం కోసమై, మనల్ని రక్షించడం కోసమై జగన్మాత ఆ భ్రమరాంబికాదేవి మాంగళ్యాన్ని, అదేవిధంగా నల్ల పూసలను, మెట్టెలను కూడా ధరిస్తూ ఉన్నారు. కళ్యాణ తంతులో ఆ యొక్క ఘట్టం జరుగుతూ ఉన్నది. అందరూ కూడా శ్రీమాత్రే నమః అనుకోండి. శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ చిదగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత. అమ్మవారు దేవతల యొక్క కార్యాన్ని నిర్వహించడం కొరకై, మనల్ని అనుగ్రహించడం కొరకై చిదగ్ని కుండం నుంచి ఆవిర్భవించింది అమ్మవారు. అటువంటి అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది. పూర్వోక్త ఏవం కూడా విశేష విశిష్టాయాం శుభదౌ శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి సమేత శ్రీ చెన్నమల్లేశ్వర స్వామి లీలావిలాస శాంతి కళ్యాణ మహోత్సవాంగత్వేన ఆదౌ లోక కళ్యాణార్థం నీలలోహి సహిత మాంగళ్య ధారణం కరిష్యే. నీలలోహి సహిత మాంగళ్యదేవ్యై నమః. ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. దేవ్యై నమః. ధ్యాయామి, ధ్యానం సమర్పయామి, ఆవాహయామి, ఆవాహనం సమర్పయామి, సువర్ణరత్నఖయ సింహాసనం సమర్పయామి, పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి, హస్తయోః మనస్పతులు వెలిగించు అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి. నీలలోహిత మాంగళ్యదేవ్యై నమః. క్షీరస్నానం సమర్పయామి. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవమణితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవత్ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం తువాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. శుద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్న మమ సర్వదా. పరాంకుశౌ పాశమభీతిముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమంబాం. జగదీశ్వరీం తాం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్ధసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. క్షీరస్నానం సమర్పయామి, పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. నీలలోహిత మాంగళ్యదేవ్యై నమః. వస్త్రం సమర్పయామి, యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి, గంధం సమర్పయామి, అక్షదాన్ సమర్పయామి. ఓం రజతాచల శృంగాగ్ర మధ్యస్థాయై నమో నమః. హిమాచల మహావంశ పావనాయై నమో నమః. శంకరార్ధాంగ సౌందర్య శరీరాయై నమో నమః. లసన్మరకత స్వచ్ఛ విగ్రహాయై నమో నమః. మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయై నమో నమః. సదా పంచదశాత్మ్యైక్య స్వరూపాయై నమో నమః. వజ్రమాణిక్య కనక కిరీటాయై నమో నమః. కస్తూరి తిలకోల్లాసిత నిర్లాయై నమో నమః. భస్మరేఖాంకిత లసన్మస్తకాయై నమో నమః. వికచాంభోరుహదలలోచనాయై నమో నమః. శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమో నమః. శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః. శ్రీలలితాంబికాయై నమః. నీలలోహితదేవ్యై నమః. మాంగళ్యదేవ్యై నమః. కుంకుమార్చనం సమర్పయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి. నీలలోహిత మాంగళ్యదేవ్యై నమః. ధూపమాఘ్రాపయామి, దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానంతరమాజమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం ఓం భూర్భువస్సువః. లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మాసగుం సృజామసి. నీలలోహితదేవ్యై నమః. మాంగళ్యదేవ్యై నమః. నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరమాజమనీయం సమర్పయామి. మాతా మహారాజ్ఞీకి జయా. జయ జగదంబే భక్తవత్సలే లోకపావనే కళ్యాణహేతవే. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్. సువర్ణమంత్రపుష్పం సమర్పయామి. ఆత్మవృక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి. సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. అందరూ చెప్పండి. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. నారాయణి నమోస్తుతే. నారాయణి నమోస్తుతే. చక్కగా ముత్తైదువులు మంగళసూత్రాన్ని దీర్ఘ సౌమంగళ్యం కలగాలని చెప్పి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దీర్ఘాయుష్షు కలగాలని, ఇంట్లో శుభములు కలగాలని జగన్మాతకు నమస్కారం చేసుకోండి. జయ దుర్గే హర దుర్గే శివ దుర్గే యస్య స్మృత్యా జనామోక్త్యాదవ పూజా క్రియాదిషు. మాంగళ్య ధారణ జరుగుతోంది, మేళం చేయండి. ఓం
మాంగళ్యతంతునా నేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే త్వంజీవ శరదాం శతం. హర నమః పార్వతీపతయే హర 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 మహాదేవ. మాంగళ్యతంతునా లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే త్వంజీవ శరదాం శతం. మాతా మహారాజ్ఞీ కీ జయ. ఓం మాంగళ్యతంతునా నేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి సుభగే త్వంజీవ శరదాం శతం. నీలలోహిత సహిత మాంగళ్య ధారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. నీలలోహిత సహిత మాంగళ్య ధారణ ముహూర్తకాలే చక్రే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్య ఫల సిద్ధిరస్తు. నీలలోహితే భవతః కృత్యా శక్తిర్వ్యజ్యతే ఏధంతే స్యాజ్ఞాతయః పతిర్బంధేషు బధ్యతే. హేమకమ్మణి సంయుక్తం హరిద్రా లేపనం శుభం శరణ్యే త్ర్యంబికే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. సమ్రాజం చ విరాజం చాభిశ్రీర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే తయామాసకుం సృజామసి. మాతా మహారాజ్ఞీ కీ జయ. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. తలంబ్రాల మేళం చేయండి, తలంబ్రాల మేళం చేయండి. మోద ప్రమోద ఆనంద ముష్కజోర్నిహిత సమః దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాభూతిం వాచః సత్యమశీమహి పశూనాగోరూప యశ్రేశ్వరజతాం మయి యథాహమస్యా అతర్భగ్గుస్త్రియే పుమానో యథా స్త్రీ తృప్యతి పుంసి ప్రియే ప్రియా ఏవం భగస్య తృప్యాని యజ్ఞస్య కామ్యః ప్రియః దదామీత్యగ్నిర్వదతి తథేతి వాయురాహ తతో హంతేత సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్యః సత్యమోమితి ఆపస్తత్సత్యమాభరన్. యశో యజ్ఞస్య దక్షిణాం ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ హర. చతుర్థ పర్యాయే తూష్ణీ
समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि सुवर्णरत्नखचितसिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम आपोष्ठावयो भवस्तान ऊर्जेत धातनामहेरणाजक्षसे जो विश्वतमोरसस्तस्य भाजयते हनः क्षतेरव मातरः तस्मारङ्गमावभोजस्यक्षजाजिन्वधा आपो जलजधाजनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्धम् अक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्धम् अक्षतान् समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि बिल्वदलं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि सर्वायणं त्रिलोक्यं सिद्धगण्डायनं उग्रायणं भीमायनं परशुहस्तायनं मृगापानीयनं जटा कैलासवासनं कवचयनं कठोरायणं त्रिपुरां तुकायनं अश्वारूढायनं भस्मोदोर्विक्रयं सामप्रियं त्रिमूर्तनिशं परमाप्तनं सोमसूर्याग्नियोजनः विषायनं विज्ञानं सोमायनं पंचवक्त्रायनं सदाशिवायनं विश्वेश्वरायनं वीरभद्रनं प्रजापतिनं हिरण्यनेशं दुर्दशायनं गिरीशायनं गिरसायनं वर्गायनं भुजङ्गभूषणं भर्गायनं गिरिधर्मणं गिरप्रयाणं कृत्वासनं सूक्ष्मधर्मेणं जगद्भावनं जगद्गुरुयोमकेशनं महासानं जनकं चारुविक्रमं रुद्रपातं दगमनायकात्वायनं सात्विकायनं शुद्धविक्रयणं शाश्वतायनं खण्डपरस्वयनं अजायनं पापोमोचनं दुरायनं देवायनं महादेवं सहस्राक्षयनं सहस्रपादवेन मम अपवर्गप्रदां तायनं तारकायनं परमेश्वरदेवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षता पूजान् समर्पयामि नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजान् समर्पयामि धूपम् ओम बलाय नमः धूपमाघ्रापयामि बलप्रमथनाय नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि सर्वभूतदमनाय नमः नैवेद्यं తర్వాత అందరూ కూడా తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకుని వెళ్ళండి. అలాగే రేపు ఉదయం గ్రామోత్సవం ఉంటుందండి. స్వామివారు ఎప్పుడు ఊరేగింపుతో వచ్చినట్టు రేపు ఉదయం ఉంటుంది. అలాగే రేపు సాయంత్రం 7:30 స్వామివారిది రథోత్సవం ఉంటుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి ఆ రథం లాగటానికి అందరూ కూడా రావాల్సిందిగా తెలియజేయటమైనది. రేపు సాయంకాలం 7:30 రథోత్సవం ఉంటుందండి. అందరూ రావాలి కంపల్సరీగా. అట్లాగే రేపు ఉదయం స్వామివారు చలవజపురంలో గ్రామం మొత్తం ఊరేగింపుగా వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మీకు తలంబ్రాల బియ్యం హారతులతో పాటు ఇస్తారు. ఇప్పుడు కళ్యాణం అయిపోయిన తర్వాత అందరూ కూడా ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళవలసిందిగా తెలియజేయటమైనది. అలాగే శనివారం కూడా ఉదయం పూట స్వామివారికి పూర్ణాహుతి అవభృత స్నానాలు ఉంటాయి. శనివారం సాయంకాలం 12 ప్రదక్షిణాలు పౌలంపు సేవా కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. వీటిలో కూడా అందరూ పాల్గొనవలసిందిగా తెలియజేయటమైనది. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి జరిగే మన గుళ్ళో 12 ప్రదక్షిణాలకి అందరూ రావాల్సిందిగా తెలియజేయటమైనది. ఓం అఘోరేభ్యో తఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వశర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యః सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तजामासगोसृजामसि हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति अधं योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति कर्पूर आनन्दमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर भवे भवेनाथ भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः
अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि మందరూ నమస్కారం చేసుకుని ఒక్కసారి భగవన్నామాన్ని చెప్పండి. చంద్రశేఖర 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 పాహిమా చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం జయ జయ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర శివ శివ శంకర హర నమః పార్వతీపతయే శంభో శంకర జై చంద్ర జై చన్నమల్లేశ్వర భగవానుకు భ్రమరాంబామాతకు అందరూ కూడా చెప్పండి. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం దేహి మే పరమేశ్వర ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంశ్చ దేహి మే పరమేశ్వర. అందరూ కూడా మీ గోత్రము కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు చెప్పుకుని సమస్త శుభములు మీ ఇంట జరగాలని ఆ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా మీ కుటుంబం మీద ఉండాలని నమస్కారం చేసుకోండి. తెలిసి తెలియక పొరపాట్లు చేస్తే స్వామి క్షమించమని 3 లెంపలు వేసుకుని ముట్టుకాయలు వేసుకోండి. అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే హర్నిసమ్మయ దాసోమితి మా అమ్మత్వ క్షమస్వ పరమేశ్వర. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు లోకాః సమస్తా సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. యస్య స్మృత్యా జనామోక్త్యా తపః పూజా క్రియాదిశో న్యూనం సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు అన్న